व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भावें हुण खालिस्तान दा मुद्दा इंटरनेशनल लैवल ते व्यापक तौर ते चर्चा विच है, पर दिलचस्प गल यह है कि 5 नवंबर 1985 ਨੂੰ ਇਕਵਾਡੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1990 ਵਿੱਚ UNPO ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਸਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ 194 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। देखने सुनने या लिखने लिए तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तो जदों फिक्शन साइंस सबजैक्ट की गल हुंदी है, फिक्शन मसनूई हुंदी है, साडी इमैजीनेशन हुंदी है, पर ये मन्निया जाता है, कहा जाता है और काफ़ी हद तक ठीक है कि जो कुछ इंसान कल्पना कर सकता है, जो उहदी भावें फैंटैसी होए वो इमैजिन करता है, उसनूं हासिल कर सकता है। कदे इंसान ने ये सोचा कि भी मैं भी पंछियां वांग उड्डां, उदों ऐसे भी सी जिन्होंने लगता सी भी खंभ ला के ही तुसी उड़ सकते हो, तो उन्होंने वड्डे वड्डे खंभ गिद्धां दे दूजे ला के उच्ची पहाड़ी तो छाल मारी पर मर गए, क्योंकि वो खंभा ने तो नहीं सी उड़ाउणा। फिर किवें बैलून किवें निकलिया, दूसरा किवें होया, पर अखीर राइट ब्रदर्स जिहड़े ने कैरोलाइना दे उन्होंने लभ लिया और ये जहाज़ अज ਹੁਣ किस स्पीड नाल जा रहा है, किन्नियां सवारियां ने की इस तरह पानियां दी गल है कि पानियां दी तय असीं अक्सर कहंदे सी कि समुंदर दी गहराई किने मापी है, लेकिन उसे इंसान ने जिन्हें कदे इमैजिन कीता सी उन्हें पनडुब्बियां भी बनाईयां। कल्ला यही नहीं गहराई, तुसीं समुंदर दे जीवां दी जदों तुसीं डिस्कवरी चैनल देखदे हो जिवें वो फोटोग्राफी करदे ने जां दूजा। सो इसे तरह जदों असीं पोलिटिकल एस्पीरेशनस की गल करते और जे सिख कौम के हवाले नाल करिए, साडे लई तां ये ना कोई खालिस्तान फैंटेसी है जां सी ना कोई यूटोपीआ है जिवें बहुतिਆਂ ने कहण दी कोशिश की, ना कोई ड्रीमलैंड है। असी तां 172-73 साल पहलां 1.5 लाख मुरब्बा मील दरा खैबर तो लैके कश्मीर तक और इधरों सतलुज दे पैरां चों लैके शिकारपुर सिंध तक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਵਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੜੇ, 1947 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा यकीन दहानी ना होए जां डायरैक्शन ना होए तो फिर उजड़ पै जांदियां ने। इस लई जिहड़ा अक्सर जदों ये शेयर कोट किया जाता है कि भाई ये जिहड़ा तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये राह जनी की बात नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हुण जे काफिले नूं राह जन लटेरे पै के लै जाण तो फिर सवाल तो जोड़ा रहबर है, जोड़ा काफिले नूं लीड कर रहा है, उन्होंने ही पूछा जाता भी तू काफिले की प्रोटैक्शन लई की कीता, किवें जिहड़े ने वो राह जन पै गए। हुण ये असी 47 दौर दी होए अज जिस फेस चों असी लंघ रहे हैं, जे असी इन्हां सारे पलां नूं जो कि एक एक पल साडी मंजिल नूं साडे करीब लिया रहा है, जे असी इन्हां नूं संभालांगे नहीं और प्रॉपर गाइडेंस लीडरशिप रोल नहीं प्ले करांगे तो जो कुछ असी 47 की लीडरशिप ਲਈ कहने हैं उस तो बदतर साढ़े दौर की लीडरशिप ਲਈ कहा जाएगा। और ये कोई शक नहीं है कि 47 तो बाद बेशक असी एक गुलामी चो दूजी चाहे, फिर भी अकालियां ने अपने तौर के उत्ते लामबंद हो के पंजाबी बोली की रैकगनीशन और फिर पंजाबी सूबे नूं कंप्लीट कराना, पाणियां ते हक, फिर धर्म युद्ध मोर्चे तक उस सारी स्ट्रगल नूं जारी रखा। संत पिंडां वालियां ने एक नवीं रूह फूकी और उन्होंने वो कौम जिहड़ी कि एक डायरैक्शनलैस हो के अकालियां दे थल्ले कुछ हासिल करन दे समर्थ नहीं सी हो रही, रादर बहु गिणती दे विच खुर रही सी, उन्होंने वापस वो शेर पबकार दे नाल सानू 1849 दे दौर दे विच लिया के खड़ा कर दिता कि भाई तुसीं
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੋਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿਲਜੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟਡ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ FBI ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡਾਈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਢੰਗ 'ਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ MLA ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਵਰਤ ਰਖਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਹਰਗੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ UK 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਾਂ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੰਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੰਟਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੱਖ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜੂਨ 84 ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟਰੂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੋਲ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਫੀਜ਼ੋ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਫੀਜ਼ੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ UNPO, ਅਨਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਰੀਫਲੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ UNPO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ 90ਵਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਹਾਉ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਆਡੋਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਏ 70s 'ਚ, ਉਦੋਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਸੀ ਹੈਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਈਵਨ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਆਡੋਰ ਬੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਇਕੁਆਡੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੁਆਡੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇਕੁਆਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਟੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਲਰੈਂਸੋ ਔਰ ਇਜ਼ਮਿਲਾਰਡੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਨਾਨਾਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਈ ਗੌਸਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ UNI, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼, PTI ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNI ਦੂਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, UNI ਦੀ ਖਬਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਕੁਆਡੋਰ ਬੈਕਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੁਆਡੋਰ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੁਆਡੋਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਟਸ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਨਿਊਲੀ ਓਪਨਡ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੂ ਵੂ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਇਕੁਆਡੋਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਲੋਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੁਆਡੋਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਸੋਰਸਿਸ ਸੈਡ ਇਕੁਆਡੋਰ ਐਜ਼ ਏ ਪੂਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ ਫॉर ਇਟਸੈਲਫ ਐਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੋਰ ਫੂਡ ਬਾਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਸਟ, ਕਿ ਇਕੁਆਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਦ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਇਕੁਆਡੋਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਔਨ ਅਕਟੂਬਰ, ਦ ਡੇ ਦ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਓਪਨਡ ਇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੁਇਟੋ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਕੁਆਡੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਆਡੋਰ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕਾਜ਼। The truth of the matter is that a sort of grand design thought up by Koto and swallowed up by Khalistan is currently in motion. The sources said, for Ecuador, the attraction is in getting hundreds of Sikh farmers to develop their mostly jungle lands, in preparation of which the government has released
25,000 acres of land near Salarenzo and Ismalardi township and the Kennedy township ਦਾ ਉਹ ਬਨਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁਲਵਾਈ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਥਰੋ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਕੁਆਡੋਰ ਬੇਸ ਬਣ ਕੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੇਡੀਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 193 194 ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 5 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਝੰਡਾ ਉਸ ਇਕੁਆਡੋਰ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਝੂਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।